बिल्कुल जिस तरह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲ ਹਿਜਾਮਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ 'ਚ ਅੱਜ ਇਨਕਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल है? अल्लाह शुक्र दी सर अपना इसमें ग्रामी की है? अहमद अली शिराजी, हकीम मोहम्मद अहमद अली शिराजी। मैं बेसिकली जी ऑर्गेनाइजेशन अरेंज कर रही ERC एजुकेशन रिहैबिलिटेशन कॉम्पलैक्स उनका मैं फाउंडर भी हाँ तो चेयरमैन भी हाँ। और साडा बुनियादी मकसद यह है कि लोगों को अच्छी सेहत उन्होंने घर की दहलीज तक पहुँचाना, ठीक है। अच्छी तालीम और अच्छी सेहत, एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन साढ़े दो ऑब्जैक्टिव्स ने साड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे। उनके तहत असी पूरे मुल्क के तुलो उर्ज दे विच मुख्तलिफ इजला च पिंडां देहातां दे विच शहरां दे विच असी जिथे भी सानू लगता है कि सानू उत्थे पहुँच के लोगों की खिदमत करनी चाहिए, अलहमदुलिल्लाह असी कर रहे हैं। सैलाबज़दा इलाकों के भी अलहमदुलिल्लाह साडी टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया अल्लाह की तौफीक नाल। अलहमदुलिल्लाह मिशन जारी है माशाअल्लाह। इस जगह ते जो अलीपुर ਚੱਠਾ 'ਚ किस तरीके प्लान बनया और किहड़े मामले तुहाडे ने किहड़ा बंदा इत्थे तावन कर रहा है? सर देखो कि अल्लाह ताला ही तौफीक देंदा है तो कोई तुहाडा मुआवन बनता है और अल्लाह ही मुआवन नूं तौफीक देंदा है कि वो लोगों की मदद वास्ते वो मददगार साबित होए माशाअल्लाह। और अल्लाह ही अपने बंदे की मदद वास्ते अपने बंदियां की ड्यूटी लगांदा है, ठीक है। तो साढ़े इत्थे बहुत ही अच्छे भाई उसामा शहजाद साहब ने साढ़े इस इलाके के कोआर्डीनेटर भी ने ERC दे और अलहमदुलिल्लाह कैंप्स की जिन्नी भी अरेंजमेंट्स ने और मैडिकल का जिन्ना भी मिशन है साडा इनू देखते हैं उन्होंने दे तवसुत नाल असी अज जिहड़ा ना अलाइड स्कूल दे विच मौजूद हाँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहना जिहड़े इनके प्रिंसीपल ऑनर ने जाहिद मजीद साहब उन्हों का भी कि उन्होंने सानू जिहड़ा ना स्पेस दी, इन्वायरमेंट दिता, अरेंजमेंट्स किए और खिदमत खलक का मिशन जिहड़ा ना आसान और पॉसीबल है माशाअल्लाह। अल हिजामा के मुतलक कोई दसो कि ये नाल किस तरीके इलाज किस किस बीमारियों का हो रहा है और आवाम नूं पहले हुण भी हजे तक भी जदीद दौर है आवाम नूं इन्नी अवेयरनेस नहीं है। लोग डॉक्टरां कोल जांदे ने, बहुत गर्म महंगियां दवाइयां खरीदते हैं। अल हिजामा ते लोगों का किस तरीके अवेयरनेस होएगी और किस तरीके ट्रस्ट होएगा कि इहदे नाल जिस्मानी बीमारियों का इलाज हो सकता है? देखो सर मुख्तलिफ तरीका इलाज इस दुनिया के उत्ते मुतारफ होए ने और प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। किसी का कुछ रिजल्ट है, किसी का कुछ है और किसी का देर पा रिजल्ट है, किसी का इंस्टेंट हीलिंग होती है। उन्होंने सारे इलाज दे विच जिहड़ा हिजामा इलाज है सब तो पहली गल इनकी खसूसियत है कि यह फितरी तरीका इलाज है। दूसरी गल है कि यह सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित है। तीसरी यह गल कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज ते तशरीफ लैके गए तो जोड़े भी आसमान ते तशरीफ लै गए हर आसमान ते फरिश्तों ने इस्तकबाल किया और सलाम पेश किया और उन्हें यह फरमाया कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं खुद भी अपना इलाज हिजामा तो करवाओ तो अपनी उम्मत को भी हुक्म दो कि अपना इलाज हिजामा तो करवान। मतलब इनकी कितनी वड्डी फजीलत इत्थों साबित होंदी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा की हालत दे विच हिजामा करवाया, ठीक है, और हिजामा का हुक्म भी दिता है। तो ये एक मुकम्मल तौर पर फितरी तरीका इलाज है जिंदे नाल फौरी तौर पर रिजल्ट्स मिलते हैं। कई मरीज़ तुसीं इत्थे देखे होणगे, एक मरीज़ का हुण हिजामा कीता उहदे मोहरियां का मसला सी, वो जिहड़ा उहने बैंडेज वगैरह लगाई हुई सी वो उतार के इत्थे सट गया, कहते जी अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने मैंने शिफा दे दी, ठीक है ना। इनका इंस्टेंट हीलिंग फौरी आराम आता, फौरी अफाका इनका होंदा माशाअल्लाह। मोहरियां दा जिक्र होया तो मोहरियां दे वाकई एक ऐसा मसला है कि लोग पिंडां थावां दे हकीमां कोल जांदे ने, क्या वो हिजामा के जरिए इलाज करते हैं या उन्होंने कोई अपना टोटका वे? देखो जी वो मैडिकेशन करते हैं, जड़ी बूटियां तो इलाज करते हैं, उनके भी अल्लाह ने अफादियत रखी है, ठीक है। एलोपैथी के भी अल्लाह ने अफादियत रखी है, हर इलाज के अल्लाह ने कोई ना कोई अफादियत रखी है। लेकिन साडा मकसद अल हिजामा नूं प्रमोट करने का यह है कि ये चूँकि मुकम्मल फितरी तरीका इलाज है, यानी कि मुकम्मल इलाज है। और जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता है कि जिहड़े भी तुसीं इलाज के तरीके अपना दो उन्हां विचों सब तो बेहतरीन इलाज हिजामा है। तो क्यों ना है कि असीं हिजामा नूं प्रमोट करिए। मुकम्मल फितरी तरीका इलाज है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी अथेंटिसिटी भी मिलती है। इस वास्ते असीं इहनूं प्रमोट कर रहे हैं और साडी जिहड़ी NGO है ऑर्गेनाइजेशन है मुल्क के तुलो अर्ज दे विच हर जगह ते साडा पिछले इतवार नूं साहिवाल कैंप सी, एक दिन छड्ड के अज साडा अलीपुर ਚੱਠਾ कैंप है, एक दिन बाद किसी होर जगह पर कैंप है। इस तरीके नाल पूरे महीने का साडा शेड्यूल बनया हुंदा है। साडी पूरी टीम डॉक्टर्स दी और साडे इस मैडिकल कैंप की खसूसियत और इम्तिजाज और इनका दूसरे कैंप्स नाल फर्क यह है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹਾਏ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਮਤਜ਼ਾਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਮਾ ਦਾ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਜੋਗ ਦਰ ਜੋਗ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਾਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਵਾਮ ਨਾਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੇ ਮਸਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਿਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹਿਜਾਮਾ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਿਜਾਮਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਹਿਜਾਮਾ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਫੂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਸਕਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਆਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਜਾਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਗੰਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਿਜਾਮਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਰਸਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪਸ ਨੇ। ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਫਸਿਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਡਿਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਟਰਮਸ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਹਿਜਾਮਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਅਵਾਰਿਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਾ ਬਿਜ਼ਿਕਰਿल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਿਲ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਤਾਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि हमने इस कुरान में मोमिनों के लिए शिफा और रहमत को नाजिल किया है। तो उस शिफा और रहमत को अखज़ करने और उससे फ़ायदा और इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए हम कुरान को बतौर इलाज इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें अजर भी मिलता है और इलाज भी हो जाता है। सुभान अल्लाह। आखिर ते कोई मैसेज यही है कि असी जड़ा ना अल्लाह ताला तो जो दूर होने ना, शैतान साढ़े करीब हो जाता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਨਾਹ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੇ ਦਰੂਦ ਮੁਬਾਰਕ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਨੁਕਯਿਜ਼ ਲਹੂ ਸ਼ੈਤਾਨਨ ਫਹੁਵ ਲਹੂ ਕਰੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਇਸ਼, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਅਸਰਾਤ, ਦੁਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਯੱਕੁਨ ਕਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਿਲ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਇਤਮਾਦ, ਤਵੱਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਅਸਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੂਏ ਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਗਬਤ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਜ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਐਸੇ ਅਜ਼ਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਬਿਸਮਿल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ਜਿਹੜਾ सुबह शाम 3 दफ़ा पढ़दा है, अचानक ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਦੁਆ ਪੜੋ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੁਆ ਪੜੋ, ਬਿਸਮਿल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਿਸਮਿल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਾਇਸ, ਜਿੰਨ ਔਰ ਸ਼ਿਆਤੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਮਿल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਾयां ਕਦਮ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਆਤੀਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਤ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਦਾ ਖਵਾਤੀਨ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਵਈਦ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਆਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਖਲਾਕੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜੀ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਦੀ ਤਰਫ ਰਗਬਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਜੀ।